جو ہے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ اس قسم کا لیٹر نیب سے نہ کسی اور صوبے کو وہ لکھوا سکتا ہے اور نہ اس نے لکھوانے کی جرت کی ہے۔ لہٰذا یہ جو اس نے کیا ہے یہ صریحاً ایک فساد اور سندھ صوبے کو ڈیوائیڈ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور کراچی کو باقی سندھ سے الگ کرنے کی جو ایک کوشش کرتے آ رہے ہیں جس میں پہلے اور وزراء تھے، اسی کی طرف ایک نیا قدم ہے۔ لہٰذا ہم اس کو آئینی طور پر بھی چیلنج کریں گے، یہ آئین کے بھی خلاف ہے، اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، اور ہم اس کو شہزاد اکبر کی جورسڈکشن کو بھی چیلنج کریں گے کہ یہ شخص کون ہے جو پہلے سپریم کورٹ میں انتشار پھیلاتا ہے اور اس کے بعد یہ اب صوبوں میں انتشار کی طرف آ رہا ہے۔ اس کی انٹینشنز بالکل واضح ہیں، اور اس میں نیب کا کیا تعلق ہے یہ بھی ہم پوچھیں گے۔ نیب کی جورسڈکشن نہیں کہ وہ اس قسم کے خطوط جو ہے لکھیں، اور کتنے اور صوبوں کو وہ یہ خط لکھ چکے ہیں، اور سندھ ہی کیوں واحد وہ صوبہ ہے جہاں یہ اس قسم کا جھگڑا پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہر تقریر میں ہر بات میں کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ پی ڈی ایم کی ایک اہم جماعت کہ سربراہ کو این آر او دیا گیا کسی بھی حوالے سے، اگر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو آپ کی اتنی اسٹرگل کہاں کھڑی ہے؟ کارکنوں کے جذبات سے پارٹی قیادت یا پارٹی کے لوگ کھیلے، اس کا آپ کیا تدارک کریں؟ دیکھیے، جہاں تک شہباز شریف کی طرف آپ کا اشارہ ہے، ان کا اگر کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو ہم اس پہ سیاست نہیں کریں گے۔ کینسر سروائیور ہیں، اگر وہ اپنی صحت کے حوالے سے جانا چاہ رہے ہیں تو اس پر ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ چلے جائیں، انہیں جانے دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی علم ہے کہ عمران خان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، عمران خان کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ نہیں، فارن پالیسی سے لے کر آپ کی جو ہماری یہاں کی لوکل سیاست ہے، عمران خان کو کچھ پتہ نہیں، وہ صرف وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بٹھایا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہی تقریر کرتے تھے، میں این آر او نہیں دوں گا، میں کسی کو جانے نہیں دوں گا، میں 200 ارب واپس لاؤں گا، اور آپ نے دیکھا میاں صاحب بھی چلے گئے، اور اب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ آج کل میں چلے جائیں گے۔ لہٰذا معاملات عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، معاملات کہیں اور ہیں، اور وہیں سے طے ہوں گے، اور ادھر ہی انہی لوگوں سے باقی دنیا بھی معاملات جو ہے وہ طے کر رہی ہے۔ اب عمران خان پر ہے وہ کتنی دیر اپنی مزید جو ہے اس قسم کے ایک پپٹ کے طور پہ بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھا رہے اگلے 2 سال، اور پھر دیکھیں عوام اسے کس طرح نکالتی۔ آپ نے جس طرح کہا کہ کے ٹی کے اندر ہیلتھ کی جو فیسلٹیز ہے وہ بالکل نہیں ہے، لیکن کس طرح آپ ریٹ کریں گے سندھ کے اندر جہاں پہ آپ کی حکومت؟ جی، سندھ اس وقت صحت کے شعبے میں پاکستان میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں بھی سب یہ این آئی سی وی ڈی ہاسپٹلز میں فری علاج ہوتا ہے، وہاں یہ صحت کارڈ کا ڈرامہ نہیں ہے، وہاں پہ ایکچوئل کام ہو رہا ہے۔ ابھی بھی سندھ میں 30 آپ نے ابھی سوال میں جواب میں ایک بات بولی کہ باقی عمران خان کے ہاتھ میں معاملات نہیں ہیں، باقی بھی ان کے ساتھ معاملات طے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ڈیل کرنے کی بہت سارے معاملات آ رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ بھی ان کے ساتھ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے معاملات طے کر لیے ہوتے جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور نہیں میں نے نہیں کہا، وہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ایک جنرل بات کر رہی تھی، لیکن جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ کبھی کسی کے ساتھ ڈیل کی ہے اور نہ کرے گی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نئے نئے ریفرنسز دائر کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہمارے خورشید شاہ صاحب پچھلے 2.25 سال ہو گئے ہیں ان کو تقریباً نیب کی حراست میں، آج تک ان کی باقی کیس تو چھوڑیں، ان کی بیل نہیں ہو سکی۔ جو پارٹیاں پھر ڈیل کرتی ہیں ان کا اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوتی۔ اچھا، کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ایوکشن کی انکروچمنٹ کی سندھ میں، تو اس پہ نوٹس دیا گیا، اس کو آپریشن کو ہالٹ کیا گیا، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا۔ کل دوبارہ ہم نے دیکھا کہ ان پہ فائر کیا گیا، 2 افراد زخمی ہوئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نوٹس لیا، تو کیا وجہ ہے کہ 10 دن ہو گئے ہیں وہ نوٹس پہ کوئی عمل نہیں کیا گیا، اس کے باوجود یہ انکروچمنٹ جاری ہے؟ دیکھیے جی، آج جو وہاں کے مختار کار ہیں، جو اے سی ہیں، اور مزید جو افسران تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے، اور ایف آئی آر جو ہے وہ ابھی بلاول صاحب نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے کہ ہم ایک ناصر شاہ صاحب نے بھی کیا کہ ہم ایک ایف آئی آر اس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو مینجمنٹ ہے اس کے خلاف جو ہے کاٹیں گے، اور کوٹھہ آباد لاز ہیں وہاں، اور پروٹیکشن ہے کوٹھوں کو، اور اس کے تحت کوئی اللیگل ایوکشن سندھ میں نہیں الاؤ کی جائے گی۔ جو ہوا وہ افسوسناک ہے، اور اس کا بھی جو ہے ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے، اور جو ان کو
कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन इसके बाद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो जिसकी ज़मीन है वो वहीं बैठे। बताइएगा कि पीडीएम से मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ शर्त की ऐड की और उसको नकेल की और निकाल ही दिया एक तरह से, लेकिन अब जो क्रिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या समझती हैं और आप पार्टी की तर्जुमानों में से भी क्या समझते हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून अब किसी कुव्वत के साथ डील कर रही है और ये सारा कुछ डील के नतीजे में हो रहा है जिस तरह भी हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीडीएम जो है ये विजन हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का था, ये बारहा हम कह चुके हैं, और जिस तरह का रवैया फिर अपनाया गया तो अभी तक तो हम इसी इंतज़ार में हैं कि जो हमारे ऊपर शराइत रखी गई थी कि इस्तीफ़े देकर असम्बलियों से निकल जाएं, और तो वो आज तक चले, हमें एक लिहाज से अगर हम निकल गए हैं या हम उसका हिस्सा अब नहीं हैं तो वो ये इस पे अमल दरामद खुद क्यों नहीं किया। हमारे भी कुछ सवालात हैं, हम भी ये पूछना चाहते हैं कि, और पहले जैसे कि हम कह चुके हैं कि शोकॉज नोटिस आप अपने मातहतों को देते हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं आप उनको देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से जो है नोटिस करके और जिस तरीके से जो तरीक़ाकार अपनाया गया उस पर हमें बहुत एतराज़ था, अभी भी है। लेकिन हम ये भी पूछेंगे ज़रूर कि चले हम तो चले गए, लेकिन हमारे जाने के बाद जो है वो जो जिन चीज़ों पे ज़िद थी वो क्यों नहीं पूरी की गई। अभी एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सदर साहब की जानिब से, जिसमें जो सुंदरपाल पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया गया है, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए, वोटिंग मशीनों के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि वो इसके लिए काम करे। क्या कहते हैं? देखिए, सदर साहब को सिर्फ लोगों की दांतों की जो सेहत है उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। इससे ज़्यादा ना उनकी सोच है, ना उनका कोई काम है, ना उन्होंने माइंड अप्लाई किया जब वो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे थे, और ना आज वो माइंड अप्लाई कर रहे हैं। ये सदर हाउस जो है ये इसलिए नहीं है कि ये यहाँ बैठकर लोगों की जो है तकदीरों का फैसला ऑर्डिनेंसेस से करें। इससे ये बात साबित होती है कि जो कमेटी इन्होंने बनाई है स्पीकर के नीचे वो फ्रॉड है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, और ये नया फ्रॉड इन्होंने इसलिए निकाला है कि चूंकि इंसान इन्हें वोट देने से कासिर हैं तो लिहाजा रोबोट और मशीनें इन्हें वोट दें, और ये उसमें से फिर अगले 5 साल जो आप में थोड़ा चंद लीटर खून है वो आप में हमें नचोड़ने की तैयारी करें। लिहाजा ये जो मर्जी करते रहें, इस किस्म की किसी चीज़ को हम नहीं मानते, और ना इस किस्म की कोई फ्रिवलस और बन्नी गाला में बनाई हुई मशीनों पर पाकिस्तान की कौम पूछ रही है। ये बताइए, बिल्कुल इनके तो वेंटिलेटर्स भी ठीक नहीं है तो मशीनें कहाँ से ठीक हो। ये बताइएगा, जैसे आपने भी कहा कि इमरान खान तो सिर्फ बिठाया गया है, एक पपेट है, तो क्या ये सारे काम जो है वही करवा रहे हैं कि जैसे आपने डोमिसाइल की बात की कि डोमिसाइल शहजाद अकबर को किसने इख्तियार दिया, क्या ये इख्तियार भी उसी तरफ से आ रहा है? दूसरा, ये जो अभी आप मशीनों की बात कर रहे हैं, वोट्स की बात कर रहे हैं, क्या ये भी उसी तरफ से आ रहा है? क्योंकि इमरान खान तो फिर बिल्कुल उसके तो हाथ पाँव नहीं है, बंधे हुए हैं और वो पपेट है। इस पे नहीं, शरंगेजी में उसका दिमाग खासा काम करता है। जितनी शरंगेजी उसने और उसके हवारियों ने फैलाई है, मतलब वो जो कहता है मुझे फ़ख्र है 2.5 साल में रहा हूँ, जो 2.5 साल में कारनामे किए, एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट की कौम को लाइनों में 2-2, 3-3 रुपए की खातिर लगवाना ये कोई छोटा काम नहीं है। लिहाजा ये शरंगेजी जो है ये उसका अपना और शहजाद अकबर टाइप के लोग जो वो लेकर आए हैं उनका इसका क्रेडिट हम उनको देना चाहते हैं। हर किस्म की शरंगेजी जो मैंने आपको कहा इब्लीस कैद है, लेकिन उसने आगे इनको जो है अपना काम तफवीज़ कर दिया, तो लिहाजा ये अब उनका काम करेंगे। और हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो पपेट को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि पपेट कुर्सी में बैठ के मज़े तो ले रहा है ना, और जहाज़ों के मज़े भी ले रहा है और प्रोटोकॉल के मज़े भी ले रहा है और तनख्वाह भी ले रहा है। लिहाजा जवाब तो पपेट को देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि दूसरों पर डाल के पपेट यहाँ से बक्सा बांध के निकल जाए। अभी हमें पता नहीं हफीज शेख साहब कहाँ हैं। अगर उन्होंने इस किस्म की शराइत पर मुल्क को बेचा है तो उनको तो गिरफ्तार किया जाए पहले, और इसके पीछे जो है उनको गिरफ्तार किया जाए। लेके और कौन सी शर्तें थी जिसपे तुमने मुल्क का सौदा किया? आज शौकत जो हैं तरीन साहब वो कहते हैं कि वो जालिमाना शराइत थी, हम उन पर रिव्यू मांग रहे हैं। तो जिसने किया वो कहाँ है? उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स को मीटिंग में नहीं बैठने दिया गया जो पाकिस्तान के हक की बात करते थे। आज वजीर आजम कहता है भारत के सफारतकार बहुत अच्छे हैं, अपने सफारतकारों की
दुनिया में इतनी जग हसाई किसी वजीर आजम ने नहीं कराई होगी। ये भी उनका क्रेडिट है, ये भी फख्र भी उनको होना चाहिए, उनको जाता है। और भारत में जो इस वक्त सोग है मौत का और कोरोना का, उसमें एक अगर खुशी की लहर है तो इन्हीं की वजह से आई है कि भारतीय सफारतकारों की तारीफ हुई है, पूरे भारतीय मीडिया में उठाया गया है। लिहाजा हम समझते हैं कि पपेट के हाथ से जो कुछ हो रहा है उसका जवाब पप कठपुतली को देकर जाना पड़ेगा।